WHO ने रटन ला ली है कि ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है। भारत के सेहत मंत्रालय ने कहा है कि भारत विच हाले ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं आया है, पर सूबिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ नवे हुक्म ने ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन कहते हैं कि ओमिक्रॉन के कारण लॉकडाउन लाने की कोई लोड़ नहीं है। साउथ अफ्रीका भी कह रहा है कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब विखे नंगे सिर फोटोशूट करवाने वाली पाकिस्तानी मॉडल ने माफ़ी मंग ली है। होर भी कई खबरां ने। किसानां दा संघर्ष कित्थे पहुंचा है, कि किसान वापस आउण दीयां तैयारियां कर रहे ने, किसान लीडरां दा की स्टैंड है ते आम किसान जिहड़े मोर्चे विच बैठे ने उन्हां दा की स्टैंड है। सत श्री अकाल जी। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच सारियां वड्डियां ते खास खबरां दसांगे। पहलां तुहानूं कल दी लोक राय दा नतीजा दस दिंदे हां। लोक राय सी खेती कानून साल तो 20 वड्डे संघर्ष तो बाद रद्द हो गए ने। किसानां दी पहली जित मुकम्मल हो गई है। तुहाडी की राय है? किसानां नूं मोर्चे छड्ड देने चाहिए ने जां फिर बाकी मंगां तक डटे रहना चाहिए है? साडे 29% दर्शकों ने कहा कि मोर्चे छड्ड के चले जाना चाहिए है घरां नूं, ते 71% दर्शकों को लगता है कि हाले उत्थे ही बैठे रहना चाहिए। अज की लोक राय है कि WHO लगातार कह रहा है कि कोरोना का नवा रूप ओमिक्रॉन बहुत खतरनाक है, जिस तो बाद वख-वख मुल्कों के बॉर्डर बंद होने शुरू हो गए हैं। साउथ अफ्रीका कह रहा है कि बॉर्डर बंद करने नाल कुछ नहीं होना। तुसीं की मानते हो कि लॉकडाउन ही कोरोना का हल है? क्योंकि जो लॉकडाउन ही हल है तो फिर लोगों के दो टीके क्यों लाए गए? जे थानू लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए, हल है यस या हाँ लिखियो। जे थानू लगता है कि इहदे नाल कुछ नहीं होना, नो या ना लिखियो। खबरां विस्तार दे नाल ते गल पहलां किसानां दे संघर्ष दी करांगे। पंजाब दीयां खबरां दे विच दिल्ली फतेह करन तो बाद किसान कौमी राजधानी दीयां बरूहां ते मोर्चा समेटण दे रौं विच दिस रहे ने। पंजाब तो किसान लीडरां दी मंशा मुताबिक सारा कुछ लीह ते तुरदा रहा तां अगले दिन ही संगतां पंजाब नूं चाले पा देणगीआं। बस एक राकेश टिकैत नूं मनाउणा बाकी रह गया है। ज़्यादातर किसान लीडर पंजाब दीयां जिहड़ी 32 जथेबंदियां ने उन्हां नूं लगदा है कि वापस चले जाना चाहिए है। ये साडे जिहड़े अंदरूनी सूत्र ने उन्हां दे लिहाज नाल असीं खबर दस रहे हां, उन्हां दे रैफरेंस दे नाल। मोर्चा खत्म करन दे फैसले ते 1 दसंबर दी मीटिंग दे विच भी मोहर लग सकदी है। 4 दी मीटिंग तक अगे भी पै सकदा है, क्योंकि 1 दसंबर नूं भी मीटिंग होनी है ते 4 दसंबर नूं किसानां ने कही दिता कि साडी मीटिंग होनी है। मोर्चे दे एक सिरकड्ढ लीडर ने द खालस टीवी दे नाल गलबात करदिआं कहा कि तिन्ने काले खेती कानून वापस लैण तो बाद बाकी दीआं मंगां वल भी हाँ पक्खी हुंगारा सानूं मिलण लग्या है। हालांकि उन्होंने ये गल दस्सण तो ना कर दित्ती है कि रहिंदे मसलिਆਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਲਈ केंद्र ਦਾ ਕਿਹੜਾ कबूतर किधर नूं उडारी भर रहा है। चर्चा तो यह भी छिड़ पई है कि पंजाब नाल संबंधित किसान लीडर ही केवल पंजाब नूं मुड़न लई काले नहीं हन, नाल ही पंजाब दे साबका मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई होर पार्टियां भी हुण बस करो दे सुनेहे लाउण लग पईआं ने। सूत्रां दी मनीए ते पंजाब नाल संबंधित कई किसान लीडरां दी नीयत झंडी वालियां कारां लई भी खराब होण लगी है। आम आदमी पार्टी वालों मुख मंत्री दे चेहरे दा रुकिया ऐलान भी एक वड्डे लीडर दे नां नाल जाके जुड़दा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक किसान लीडर नूं अजिही ऑफर दे चुके ने। उंज किसान लीडरां दे काल नाल सियासत विच पैर धरन दे नतीजे की निकलण इस बारे तां कुछ नहीं कहा जा सकदा, पर जे किते ओह प्रैशर ग्रुप कायम रख के देश विच अपना डंका वजाउंदे रहणगे तां उन्हां दी प्रवानगी जाहिर तौर ते वध जाएगी, उन्हां दी इज्जत दुगणी तिगणी हो जाएगी। देश दे भविख लई एक हाँ पक्खी कदम भी होएगा ते लोग भी उन्हां नूं पलकां ते बिठा लैणगे। किसान अंदोलन राही बनाए प्रैशर ने मोदी वर्गा हठी प्रधानमंत्री झुका दिता है। होर की चाहिदा? कौमी सियासतदानां लई भविख दे विच एक वड्डा सुनेहा भी मन्निया जाण लग्या। सच कहीए तां भारत वासियां दीआं उम्मीद भरीआं अखां सियासतदानां नालों किते किसानां वल वधेरे गड्डियां होईआं ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर नूं 3 खेती कानून वापस लैण दा ऐलान कर दिता सी। 29 नवंबर नूं लोक सभा ते राज सभा दे विच पास कर दिते गए ने ते हुण राष्ट्रपति दे कोल ही मोहर लगनी बाकी है ते किसान इस नूं अपनी जित दी शुरुआत मन्नण लगे ने। हुण जे किसान लीडर राकेश टिकैत, जिन्हां बारे पंजाब दे ज्यादातर किसान लीडर मानदे ने, अंदर खाते जनतक तौर ते उन्हां ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर खाते यही गल चल रही है कि सिर्फ राकेश टिकैत नहीं मानदे हैगे, बाकी तां सारे लीडर ने जिहड़े इस गल तो राजी ने कि घरां नूं मुड़ जाना चाहिदा है। मोर्चा जित लिया गया है, पहली जित है संघर्ष दी ओह हो गई है, बाकी मंगां भी मोदी सरकार मन्नी बैठी है। राकेश टिकैत कह रहे हैं कि किसानां दी घर वापसी दी अफवाह फैलाई जा रही है।
ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਇਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਪਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 48,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 48,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वो राज्यों का ही अधिकार है और हमने उसका जो डाटा है वो भी मांगा है कि कितने किसानों के ऊपर मुकदमे हैं, कितने केसेस बने हुए हैं, कितने किसानों की डेथ हुई है। आंकड़ा थोड़ा सा वेग सा है जो ये लोग क्लेम करते हैं। अब उस आंकड़े को हम उनसे भी मांगे कि आप जो आंकड़ा बता रहे हैं आप हमको बताइए, लिस्ट दीजिए, और उस लिस्ट के बाद फिर बाद में जैसे ही किसानों के साथ फाइनल कोई बातचीत होगी तो उसमें हम हरियाणा की ओर से जो करना होगा करेंगे। लेकिन अभी तो चूंकि वो उन्होंने अपने उठने का कार्यक्रम नहीं बनाया है, ये चीज़ें होती हैं, फाइनल स्टेप होता है और फाइनल स्टेप फाइनल स्ट्रोक जो होगा। देखिए हमारी बातचीत व्यक्तिगत जो हुई है या जो हमने अपील की है यही किया है कि मुख्य मांग उनकी यही थी कि 3 कृषि कानून वापस होने चाहिए, वो वापस हो गए हैं। और जहाँ तक एमएसपी के कानून की बात है उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में किसानों के प्रतिनिधियों को भी लिया जाएगा, केंद्र सरकार के, प्रदेश सरकारों के लोग भी होंगे, कृषि विशेषज्ञ भी होंगे, कृषि के अर्थशास्त्री भी होंगे, वैज्ञानिक भी होंगे। ऐसे सब लोगों को मिलाकर के कमेटी जल्दी घोषणा होगी। उसमें से जो सुझाव कमेटी की ओर से आएंगे वो सरकार जो है उसको उस हिसाब से लागू। किसान मोर्चे ने इस गल की भी निंदा की है कि जिस तरीके दे नाल लोकां नूं गुमराह किया गया है, सदन संसद दे जिहड़े दोवें सदन ने उन्हां दे विच जिस गैर जमहूरी तरीके दे नाल कानून रद्द किए गए ने ते पहलां जदों पास किए गए सी उदों भी बिना बहस तो किए गए सी। हुण जदों रद्द किए गए ने उदों फिर इन्हां ने कोई बहस नहीं करवाई ते फार्म लाज रिपील बिल दे उद्देशां ते कारनां नूं बयान करन दे तरीके नाल देश नूं फिर तो गुमराह करन दी कोशिश ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਗੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 12 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੈਂਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੇਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਟਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੇਠ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ 5 ਨਾਮ ਵੀ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਤਰਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਲਰਟ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਰਤ ਗੈਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਗੈਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇਗਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਇਕੱਠੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਉਠਾਂਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਗੱਲ BSF ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। BSF ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੀ। WHO ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 14 ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। WHO ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਮਿਕਰੋਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਅਗਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਲਏ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਮ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ खोल रहा है। मेरी उन सब लोगों से गुजारिश है हाथ जोड़ के जो सेकंड डोज जिन्होंने नहीं लगवाई, उनकी जिनकी ड्यू हो गई है, कि वो भी आगे आके सेकंड डोज जल्द से जल्द लगवा लें। तो ये कुछ एक तैयारियों का जायज़ा लिया। मैं फिर से उम्मीद करता हूँ कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ COVID-19 ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40,000 ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ 40,000 ਟੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵੱਖਰੇ ਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬੋਤਸਵਾਨਾ, ਚੀਨ, ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਯੂਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਪਿਛਲੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਨਾਮੀਬੀਆ, ਲਿਸੋਥੋ, ਬੋਟਸਵਾਨਾ, ਇਸਵਾਟਨੀ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੇ ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਐਲਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲੋਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ 14 ਦਿਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ 14 ਦਿਨ ਰਹਿਣਾ ਵੱਖਰਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਵਾਲਾ ਲਾਲਾ ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਪੇਜ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਡਲ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਠੇਸ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਸਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਨੰਗੇ ਸਿਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਿਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਚਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਮਾਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੰਨਤ ਕਲੋਥਿੰਗ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਸ ਤੇ ਪਾ ਕੇ 50% ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਮੰਨਤ ਕਲੋਥਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡੀਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੰਕ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਲਗ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 9.5% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਨੋਸ਼ੀ ਤੇ ਧੂਆਂ ਰਹਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 19.2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 12.5% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ 0.6% ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਤੰਬਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਪਾ 2003 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 5541 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬੁਪਰੋਪੀਅਨ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਗਮਮ ਤੇ ਪੈਚਸ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੰਬਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 800 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੋਧੇ ਹੋਏ UGC ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ UGC ਤੋਂ ਡੀ-ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਫੋਕਟੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੜੀਵਾਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਜੂਸ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। GNDU PU ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਪੇ ਸਕੇਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ, ਗਾਇਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ। ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੌੜ ਜਾਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦਰਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਮੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਮੀਰ ਬਦਨ ਖਾਨ ਬਜਰਾਣੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਚੁੱਗ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 1.5 ਲੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਚੁੱਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਲਾਲਪੁਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਣਕ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਣਕ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਗਸੁਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਉਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਵੀਸੀ ਅਰਵਿੰਦ ਨੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ 26 ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਟਾਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੈਸ, 7 ਕਲਰਕ, 4 ਐਸਐਲਏ, 12 ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ 2 ਚੌਕੀਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸੂਬਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੀਏ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਭੇਜਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ, ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 50% ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੇਂਦਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣਗੇ। ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿ ਇੰਚਾਰਜ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਸੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1-1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਚੰਨੀ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਇਰਾਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਬਾਂਦਰ ਤੇਰੀ ਸਰਕਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਪਿਛਲੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡੀਸੀਸੀ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਓਪਨ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਯੂਕੇ ਦੀ MP ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 1,83,718 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,33,049, 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,34,561, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ 1,44,001 ਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 85,248 ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 1,11,287 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਦਨ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3 ਵਜੇ ਮੁੜ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੜ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ 16 ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 12 ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਈ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਚੀਫ ਵਿਪ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੱਸਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਕ KYC ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਭਗੌੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਝੂਠੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਖਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੌਸਲੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ANI ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 15 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਯਾਰਡ ਨੇ ਹਾਂਸਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਬਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਜਾਲੀ VOTING ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਲੰਡਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਛਾਪੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ANI, CNN ਨਿਊਜ਼ 18 ਵਰਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ, ਘਟੀਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ANI ਦੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਤੇ CNN ਨਿਊਜ਼ 18 ਚੈਨਲ ਦੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਮੰਗੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ CIR ਅਤੇ BBC ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਲੀ ਖਾਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ CNN ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੌਸਲੋ ਸਥਿਤ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਖਬਰ ਗਲਤ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।